great joy and honor that we welcome you today, our distinguished guest, Alima Razia Batul Najafi, an international lecturer and inspiring Islamic educator and specialist in religious and family sciences. We are deeply grateful that you accepted our invitation. Your presence among us is not only a blessing, but also an opportunity for our institution to learn from your knowledge, your experience, your dedication to the cause of Islamic education and family guidance. Here in Hussaini Madrasa, we have approximately 500 students and more than 50 teachers who are dedicated, striving every day to learn, to teach, and to grow in the faith and knowledge. Having you with us today is a source of encouragement and inspiration for all of us. On the behalf of this entire institution, we thank you sincerely for honoring us with your presence. We pray that this seminar will be fruitful, beneficial, and rewarding for everyone here. Welcome to our institution, and may Allah bless your efforts and your journey. Thank you so much. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين اللهم صل على فاطمة وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. असल में आप सब आलिमात हैं. मैं आपसे सीखने आई हूँ. आपके नूरानी चेहरों को देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि माशाअल्लाह जो ज़हमत, जो खुलूस से इस दियार कुफ्र में आपने ईमान का परचम लहराया हुआ है, तो आपका दर्जा, आपका ईमान, आपका इल्म, आपका अमल इतना बुलंद बाला, इतना हसीन, इतना खूबसूरत है कि मैं आपसे इंस्पायर होने, आपसे सीखने यहाँ पर हूँ. बस हमें हदीस में कहा है कि थोड़ा बहुत भी जो भी पता है, सबको पता है, लेकिन आपस में शेयर करें. और अज़ान रिपीट होती है, कामा रिपीट होता है, इस तरह बस रिपीट कर ले, वरना आप लोग माशाअल्लाह अहले इल्म. ठीक है. बस मैं अपने जैसे लोगों से कहूँगी कि हम अपने, आप लोग मसलन आप टीचर्स हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को, या जब कभी आप लोगों के पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ मीटिंग होती है, तो उसमें ये बात आप कर सकती हैं. आपको पता हो, हम सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा वो है ये beautiful quality of hirs when it comes to Islamic teaching. As a muallim, as a lover of Quran, हमारे अंदर ये greed होना चाहिए, hirs. This hirs is a very beautiful quality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah, from young teachers I'm asking, do you know any ayah in which Allah is describing his prophet as a haris? Any clue? For junior, like young teachers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. For young teachers I'm asking, yeah. So it's a very famous ayah where Allah said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ. You know, this is the quality in chapter Bara'at Tawbah. Allah says, حَرِيصٌ. Yeah, this is, ये एक quality है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक सिफत है, एक खूबसूरत अज़मत है जिसको हमने एज अ टीचर एडॉप्ट करना है. क्यों? मैं हमेशा ये सोचती हूँ, आप भी ऐसे सोचती होंगी कि we as a teachers हमें अल्लाह और रसूल अल्लाह से सीखना है, you know, क्योंकि अल्लाह का काम भी
ہمیں گائیڈ کرنا ہے اپنے رسول اللہ کے تھرو. ان سے ہی ہم نے سیکھنا ہے نا. ایکچوئل اسوہ ہمارا جو ایکچوئل رول ماڈل, دا ایکچوئل ٹیکنیک آف ٹیچنگ, ٹریننگ, یو نو, winning the heart, changing the mind, یہ سب کے سب کس سے ہم نے سیکھنا ہے؟ The perfect one is رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ ہے کہ ہم حریص ہوں, ہمارے اندر وہ گریڈ ہو. یعنی ہم یہ نا کہ صرف مدرسہ ٹیچر پڑھائیں, معلم پڑھائے, نہیں, مجھے بھی پڑھانا ہے. لالچ ہے نا, جیسے پیسے کے لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا ڈالر, یو نو, ڈالر 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 چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, یہاں سے ملتا ہے یہاں سے لو, وہاں سے ملتا ہے وہاں سے لو, ہر جگہ سے لے لو, ڈالر لے لو. اسی طرح حرص جیسے ڈالرز کے لیے ہے, پیسے کے لیے ہے, بزنس کے لیے ہے حرص, علم اور قرآن خاص طور پر اہل بیت کے علم کو عام کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے, ٹیچنگ کے لیے بھی ہمارے اندر حرص ہونا چاہیے, یہ حریص ہونا. اچھا, اور پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب اللہ نے کہا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, میرا دل ایسے عجیب سو جاتا ہے, یا اللہ, اللہ کہتا ہے میں قرآن پڑھا رہا ہوں تو مجھے کیوں نہیں پڑھا؟ یو نو, واو, ایسے واو واو فیلنگ آتا ہے کہ قرآن کو, اور قرآن کی ٹیچنگ جو پورا مدرسہ میں پڑھایا جاتی ہے, مدرسے کے ٹیچرز ہیں نا زیادہ, مدرسہ مینز جو ٹوائس اے ویک ہوتا ہے نا, سو وہ جو تعلیم قرآن و اہل بیت ہے, اس کے لیے تو اللہ نے پراؤڈلی کہا ہے, یو نو, me and my Habib, this is our job. So میں کہتی ہوں اوف, اس سے اچھا کوئی اور جاب ہے, you know, the most perfect, افضل البشر, عقل کل, علم کل, the absolute knowledge in Allah's creation, اللہ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ عقل و علم اور فضائل میں ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام, آپ کا کام, یہ رسول اللہ کا جاب ہے نا. تو کتنا انسان, اس سے اچھا جاب کوئی ہوئے ہے؟ اور سوچے 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 سوچے, کوئی اور جاب اس سے اچھا نہیں ہے. ڈینٹسٹ کیا کرتا ہے؟ صرف ایک دانت اس کو فکس کرتا ہے, that's it. You know, ٹھیک ہے, اوکے, میرے دانت میں درد ہو رہا ہے, خراب ہے, it's okay, it's very good, alhamdulillah. He or she knows how to fix my tooth, alhamdulillah. آرکیٹیکٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کو بتاتا ہے کہ ایسے بناؤ, ایسے بناؤ, ایسے کرو, ایسے کرو, سب اوکے, very good, not bad, you know, alhamdulillah, we need it, yeah. جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ یا لکڑی سے کام ہے, یا پتھر سے کام ہے, یا بدن سے کام ہے, یا اسکن ہے, یا یو نو بونز ہے, یا یو نو بدن اور دنیا. بٹ آپ کا کام کس کا ہے؟ ہاں, دل, دماغ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, انلمیٹڈ ہے, وہ اتنا اس میں عجیب و غریب ہماری EQ, you know, emotional, سارے سائیکالوجی, ہماری نفسیات ہماری اتنا پیچیدہ ہے, عجیب پیچیدہ دنیا, وہ آپ ٹھیک کرتے ہیں. کتنا دماغ چینج کرنا سب سے مشکل کام ہے. تو تمام انبیاء نے کہا ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ بدلے. سارے انبیاء کہتے تھے کیسے سوچ بدلے, بہت مشکل ہے, یعنی مشکل کام ہے. اب سب سے مشکل اس لیے سب سے زیادہ ثواب, ٹھیک ہے, ہمارے سب سے زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے, کیونکہ سب سے زیادہ یہ مشکل کام ہے دماغوں کو بدلنا. ہم دماغ بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں تو جب میں یہ پڑھتی ہوں نا الرحمن علم القرآن, مجھے کہتے میں شکر 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 شکر, میں شاید معلم ہوں, اللہ کرے میرا نام معلم والا ہو. You know, it's very difficult to be معلم. قرآن کی قرآن اور اہل بیت کا درس سب ایک ہے. مثلا جو بھی آپ احکام پڑھاتے ہیں وہ قرآن ہے نا, کیونکہ وہ فقہ الآیات کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے,
تو قرآن سورس ہے تمام، عقائد بھی قرآن ہے کیونکہ آپ توحید بتا رہے ہیں، تو اس میں قرآن سے مراد یہ. دیکھیں کتنی خوبصورت، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. اگر آپ کا اسٹیٹس اف یو ہیو دس ٹائٹل، اللہ کرے کہ میں ایکچوئل معلم قرآن ہوں، اللہ کرے میرا ایک شعر ہو تعلیم قرآن میں، اللہ کرے اللہ لکھ دے کہ راضیہ نے 1 گھنٹہ قرآن کو پڑھایا ہے خلوص سے، اللہ کرے. بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا، اللہ کرے میرا نام ادھر آ جائے. بہت بڑی بات ہے کہ اگر میں ڈرتی ہوں کہتے ہوئے، اگر میں معلم قرآن ہوں، اگر اللہ کرے کہ میں ہو جاؤں، تو میرے لیے، آپ کے لیے کل شیء، آپ جب دین سکھاتے ہو، ہر چیز آنکھیں بند کر کے کہے کل شیء، آپ سوچیں کل شیء پہ اس کا اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے. ہر چیز، ذرہ ذرہ آپ سے خوش ہو، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس تمام ذروں کو اسی لیے بنایا تھا. ہم سب کیوں بنے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی طرح بننے کے لیے. تو کل شیء آپ کی درجات کی بلندی کے لیے، آپ کے لیے دعا کرتی ہے. کل شیء کہتے ہیں کہ ابھی سائنس بھی پروف کر رہا ہے، اور جب امام تشریف لائیں گے تو ہم سب دیکھیں گے کہ وینکوور فار ایگزامپل اینڈ آف دا ورلڈ، یا ناروے جہاں میں گئی تھی، اوزلو مثلا، وہاں پہ ایک پرندہ ایسے اپنے ونگز کو پر ہلائے گا، اس کا امپیکٹ یہاں ہم مڈغاسکر میں دیکھ سکیں گے. ایک کوئی یوں ہلتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے پوری کائنات میں. ٹھیک ہے، ابھی ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، بہت اثر ہے. معلم القرآن یستغفر لہ کل شیء، حتی مثال دے دی ہے، کل شیء سے مراد حتی الحوت فی البحر، حتی جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، بحر میں، اوشنز میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا، جو آپ کو نہیں پتا وہ بھی آپ کو جانتے ہیں. They know you. They know your job. They know your beautiful intention. You are the chosen one. Allah have chosen you for this noble job. Beautiful job. جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے انتخاب کیا. اچھا دوسری حدیث جس میں یہ خود مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اذا مات حامل القرآن، آپ کے پاس جو عشق کلام خدا ہے، جب آپ دنیا سے جائیں گی تو خدا زمین سے کہے گا لا تأکلی لحمہ، ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے باڈی کو کیڑے کھائیں گے یا انسیکٹ کھائیں گے، لیکن جو قرآن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور جو یوتھ کو قرآن کی طرف لے کر آتا ہے، اس کے لیے اللہ زمین سے کہے گا لا تأکلی لحمہ، don't come near to someone who is معلم اور حامل قرآن. تو زمین کہے گی قالت الہی کیف آکل لحمہ، کیسے میں کھا سکتی ہوں، قریب آ سکتی ہوں، ذرا سے انسرٹ کروں، کھاؤں اس کے گوشت کو جس کے گوشت میں قرآن ہے. کیونکہ حدیث میں ہے جب جوان قرآن پڑھتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، خلطہ یا بدنہ ولحمہ، یا blood and flesh and bones and گوشت و پوست و خون و استخوان سب میں قرآن منگل ہو جاتا ہے. جیسے آپ لوگ مثلا فش پاکا بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، چکن میں بہت مسالے اندر ڈالتے، اس کو میریٹ کرے رات بھر رکھتے تاکہ وہ اندر 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 مزہ چلا جائے. وہ
قرآن کا مزہ جتنا جوان ہوتا ہے وہ اتنا اندر 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 مینیریٹ ہو کے چلا جاتا ہے، چپس جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے. جتنا جوان ہو اتنا زیادہ ہوتا ہے. جلدی اس لیے پڑھنا چاہیے، اور الحمدللہ آپ لوگ اس ایج میں بچوں کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. اور پھر آگے یہ بھی مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، لا ينبغي. دیکھیں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رول کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اٹس ناٹ لائک رائٹ ایون. لا ينبغي کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ سوچو. یہ سوچنا غلط ہے کہ خدا نے آپ سے زیادہ کسی کو کچھ دیا ہے. آپ کو جو کام دیا ہے کسی اور کو اس سے اچھا اللہ نے دیا. اس طرح سوچو بھی نہیں. یظن ان احدا ظن، یعنی سوچنا بھی نہیں ہے کہ اس سے بھی اچھا کوئی کام ہے. یعنی یہ کام اتنا پیارا ہے کہ نہ سوچو. کون ہے مثلا جس کو پوری دنیا مل جائے تو ہمیں شاید لگے گا واو، کہ نہیں، جس کو پوری دنیا ملا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس سے بھی بالا کریں. آپ کا مقام کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد علماء ہیں، علماء کے بعد حملۃ القرآن ہیں. جو قرآن والے لوگ ہیں وہ یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیاء. Can you believe it? Like, because day of resurrection is the most important day. سب سے اہم دن ہے کہ میں کس شکل کے ساتھ محشور ہوں گی، ریزریکٹ اس گروپ کے ساتھ ہوں گی. میرا کلاس کیا ہوگا، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، کیا میں کہاں ہوں گی. اس دن انبیاء کے ساتھ محشور ہونے کا شرف ہمیں مل سکتا ہے. اوہ کیا درج ہے، کتنا ہمیں موٹیویٹ کیا، شوق دلایا. آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، آ جاؤ، اس دین کو سیکھو، آؤ اللہ کا کلام ہے، خود سیکھو، سب کو سکھاؤ. کتنا پیار سے ہمیں سکھایا، یہ سب بتایا. وَيَحْشُرُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ يَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ يَأْخُذُونَ ثواب الانبیاء. واو، انبیاء 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 انبیاء، نبی نبی، رسول رسول. Because your job is نبوی job. تو آپ کا مقام بھی نبیوں کے ساتھ کا مقام ہے. ٹھیک ہے کتنا. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن. طوبى یعنی واو، خوش نصیب، کیا بات ہے. طوبى جو علم لیتا ہے اور قرآن لیتا ہے اور پھر اس کو دیتا چلا جاتا ہے. حدیث سے بہت زیادہ ہے، بس میں ایک آخری بتاتی ہوں پھر ہم نیکسٹ اس کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یو نو سائق، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، جو ڈرائیو کرے، آپ کو گائیڈ کرے. سائق الی الجنہ، جو آپ کو لے کر جائے گا. آپ لوگ سلینگ اس میں شوفر، آپ لوگ ڈرائیور کہتے ہیں. یہاں اس طرح کہنا اچھا نہیں ہے، ہم ایسی سمپل ترجمہ کر رہے ہیں. سو جو آپ کو کہے گا آؤ آؤ چلو جنت کی طرف، ڈرائیو کر کے آپ کو لے کر جائے گا، وہ کون ہوں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث نبی کی ہے. نبی کہتے ہیں انا میں، فانا له صائق الى الجنہ ودلیل الى الجنہ. دیکھیں پھر بات گھوم پھر کے کہاں آتی ہے؟ نبی. یا آپ کا کام نبی والا، آپ کا ریوارڈ نبی کے ساتھ، آپ کو لے کے جانے والے نبی. کتنی بڑی بات ہے کہ نبی آپ کو کہہ رہے ادھر چلو، آ جاؤ، آپ کی جگہ یہ ہے. کیا مقام ہے. فرشتے نہیں، فرشتے بعد میں آتے، نبی نبی ہے. یعنی درجہ اتنا زیادہ بلند ہے. اچھا
اس کے بعد اگر آپ والدین کو چاہتے ہیں بتائیں تو مجھے یقین ہے آپ کے پاس یہ حدیثیں سب ہوں گی انشاءاللہ. اگر نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب شیئر کرتی ہوں. یہ زیادہ تر احادیث اولاد کے لیے although طالب علم شاگرد بھی اولاد کی طرح ہوتے ہیں, تو یہ سارے مجھے بہت پسند ہے. میں ایسے کلیکشن کرتی رہتی ہوں کہ قرآن قلادہ میں بدل جاتا ہے, قرآن تاج میں بدل جاتا ہے, قرآن لباس بدل جاتا ہے, قرآن آپ کو کنگز آف جنہ میں بناتا ہے, قرآن اور اہل بیت کی تعلیم آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے. سو توج اللہ تاج الملک وکساہ حلتین حلی بہشتی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ سب کے سب جو ہے یہ کیا ہے, یہ ہمیں بتانے کے لیے, اور والدین کو بھی یہ حدیث بتانی چاہیے بار بار, ٹھیک ہے نا. کوئی صحیح بتانے والا نہیں ہوتا, ہمیں ریمائنڈرز چاہیے. ہم بیچ میں بریک لے سکتے ہیں کیا؟ میری دوسری سلائڈس آن کر دیں یا, اور اتنے میں آپ لوگ کوئی کوشچن ہے تو بتائیے. anything you want me to talk? اس کے علاوہ بھی اور ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ نے جن زی اینڈ جن الفا کے بارے میں پوچھا, وہ میں تھوڑا سا بتاتی ہوں. اس کے علاوہ کچھ یو وانٹ ٹو ڈسکس اینی ایلس؟ کیسے پڑھائی خود میں اور باقی کیسے ٹیکنیکس ہے یا اس طرح؟ نہیں, یہ فکر سے دیکھیے پیسے کا حرص کیوں آتا ہے, کیونکہ آپ اس کی امپورٹنس کا, گھر میں ہر کوئی یہ باتیں کر رہا ہے کہ جاؤ ڈینٹسٹ بنو, اس میں زیادہ پیسہ ہے, اس کا بزنس کرو, اس میں زیادہ پیسہ ہے, پیسہ ہے تو عزت ہے, یہ ہے تو یہ, اتنی باتیں کرتے ہیں ہم پیسے پہ. نہیں, گھماؤ نہیں, یہ پیسے ہیں یو نو. لیکن نماز قضا ہوگی تو اتنا سر نہیں پکڑتے, اگر پیسے $1,000,000 ختم ہو گئے تو ہم سر پکڑتے, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں ہمارا کردار بتاتا ہے, ٹھیک ہے, کردار, ہماری باتیں, ہماری سوچ, ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا, ہمارا اعمال بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ اہم کیا ہے. اچھا, تو یا حرص اس طرح سے آتا ہے جب آپ کو امپورٹنس کا پتہ چلے. I've been teaching in madrasa for the past 20 years now. 20? Yeah. And I have this feeling someday that generation are changing. And جو سکھاتے ہیں وہ لوگ پک اپ کرنے کے لیے, وہ کیا بولتے اس کو, اتنا بڑا ورلڈ میں یہ سوشل نیٹ ورک ہو گیا ہے, تو وہ لوگ کو یہ مدرسہ آنا, یہاں سے محبت لینا, امام اور رسول کے ساتھ کنیکٹ کرنا, بہت it's become very difficult I feel. Yeah, it's odd. It's odd for them that they have to spend Wednesday afternoon and Saturday. عجیب لگتا ہے. Yeah, عجیب لگتا ہے وہ لوگ. دلچسپ نہیں ہوتے, اچھا نہیں لگتا, کیونکہ ان لوگوں کے پاس ماڈل بھی, رول ماڈل بھی دوسرے ہو گئے. کیا ان کے پاس رول ماڈل ابھی وہ انفلوئنسر کا زمانہ چل رہا ہے, تو ان سے زیادہ وہ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں کہ جو مدرسہ ٹیچرس سے, ہمارا اہل بیت کی تعلیم سے. نہیں, ہونا تھوڑا سا الٹا چاہیے, کیونکہ زمانہ اتنا خراب ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو لگتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے دین کی. سستی الگ چیز ہے, سست ہو گئے کوئی بات نہیں, they are lazy, we all lazy, شریعت کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ شریعت کہتا ہے ٹائم پہ نماز پڑھو, شریعت کہتا ہے حرام نہ کھاؤ, وٹ ایور. سو سب کو شریعت مشکل لگتی ہے, بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی, ٹھیک ہے. یعنی عمل کرنا, عمل مشکل ہے نو ڈاؤٹ, لیکن یہ تو پتہ ہے کہ اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے. ابھی اتنا ماحول گندا ہو گیا, ڈسٹ ہے ہر جگہ, پولوشن ہے, ڈسٹ ہماری روم کا ڈسٹ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی جا کے رہتے ہیں نا. لوگ اب پسند کرتے ہیں کہ کوائٹ ایریاز میں جائیں. پہلے لوگ نہیں جاتے تھے, پہلے لوگ اچھے کوائٹ ایریاز سے شہر میں آتے تھے کہ سٹی میں چلو, ہے نا. اس کی ویلیو نہیں تھی, آکسیجن کی ویلیو نہیں تھی, گرینری کی ویلیو نہیں تھی, پانی کی اتنی ویلیو نہیں تھی. لیکن ابھی دن بدن ویلیو بڑھ رہی ہے نا, لوگ واپس جا رہے ہیں کہ چلو شہر سے
दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गई है। इसी तरह इतना पोल्यूटेड हो गया है ये दुनिया, सोशल मीडिया और सब फ्रेंड्स, स्कूल, यू नो, सब कि अब मदरसे की तरफ और इस प्योर एनवायरनमेंट की तरफ, इस ऑक्सीजन को लेने की और ज़्यादा ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता हम समझा सकते हैं। बच्चों को समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो कभी कभी दिखाते नहीं हैं। ठीक है, उनसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मुअल्लिम दीन को सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? जॉयफुल, हंसी मजाक करने वाला, खुश होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे खुशी आए। सबसे ज़्यादा जोक स्टोरीज आप लोग सुनाएं, स्पेशली अगर छोटे बच्चे आपके पास, मसलन ये 7 to 14, 15 तक के जो बच्चे हैं, उनको आपने बहुत ही ज़्यादा आपके पास, आपको तो सारा ट्वाइस अ वीक है ना, तो हर रोज़ कोई नई स्टोरी, मज़े की या नए मज़े की बातें ढूंढते रहना चाहिए। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ तो मुझे याद है हमेशा पेरेंट्स और नानी, दादी, दादा हमारे पास आते हैं, हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई, हमें स्टोरी दे दो। हमारी स्टोरी को मांगते प्लीज़ मुझे स्टोरी दे दो, मुझे स्टोरी दे दो अच्छे से, बस अच्छी स्टोरी होना, अच्छी बातें होना, जो मज़े की, जो यूज़ को पसंद है, ये इसका कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास। हमेशा पढ़े सुनते जाएंगे। आज मैं मदरसा जाके बहुत मज़े की कैसे बात करूँगी, क्या सुनाऊँगी, कैसे इनडायरेक्ट उसको लेकर जाऊँगी। और ChatGPT भी आपको थोड़ा मदद करता है कि अगर आप उससे कहो कि मुझे ये बात करनी है, मैंने जेन ज़ी को ये समझाना है, कैसे समझाऊँ उसकी लैंग्वेज में, कैसे इसको फ़नी बनाऊँ वो बताता है, कैसे इसको पोएटिक वे में बोलूँ वो बताता है। जेन ज़ी के लिए अलग से, जेन अल्फा के लिए अलग से मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। यू नो, ChatGPT इज़ माई बेस्टी, सो इट्स ऑलवेज देयर। आपके पॉइंट आपके अपने हैं, हदीस आपको पता है, सही है, लेकिन तरीका वो आपको बताएगा, स्टाइल वो आपको बताएगा, आइडियाज़ वो आपको देगा। वो आपका इतना अच्छा बड़ी है, बेस्टी है, जो आपको बहुत से आइडियाज़ देता है। ठीक है, और ख़ुद आपकी कम्युनिटी में जो आपके कज़न्स या फ्रेंड्स के बच्चे, या उनसे भी दोस्ती करें। मैं अपने बेटे को, एक 14-15 का ना, उससे कहती हूँ, कासिम मैं जा रही हूँ और वहाँ पे यूथ होगी, तो ये मेरा मैसेज है, ऐसे कहूँ, ये मिसाल दूँ, ऐसे कहूँ तो अच्छा लगेगा, लड़कों को ये अच्छा लगता है, नहीं लगता है? तो मुझे बताता है, मामा डोंट से दिस, यू नो, से दिस वे, दैट वे, ओह इफ यू स्टार्ट, तो इतना अच्छा लगता है। सो बिकॉज वी डोंट डू सो मच, लाइक आई डोंट नो व्हाई व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, हम रिलीजन को पता नहीं क्यों बहुत मज़े का नहीं बनाते, है ना। वैसे हम लोग यूथ के साथ हर टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन रिलीजन की बातें हम लोग इतने मज़े ले के हमें आता नहीं है करना, जबकि आना चाहिए। हम हादी टीवी वाले हम लोग थे ना, हम सबको यूथ को कहते थे आओ आइडियाज़ दो, सब लोग डरते, रिलीजन आ जाए। वो इतना क्रिएटिव सा बंदा होता था, लेकिन जब रिलीजन में पूछो वो कहते नो आई डोंट नो एनीथिंग। अच्छा व्हाई? क्योंकि हमने ऐसा बनाया है रिलीजन को थोड़ा सा अनटच्ड, यू नो, कोई कुछ ज़्यादा नहीं, बस जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। नहीं, रिलीजन पे आके हमें थोड़ा सा करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप अगर इस्लामाबाद तशरीफ लाए, मेरे ऑफिस में अक्सर मैं टीनेज को रखती हूँ, जेन ज़ी को बुलाती हूँ। मेरे ऑफिस में इतने यूथ होते हैं, बिकॉज आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू देम, यू नो, बिकॉज पूरी यूनिवर्सिटी कॉलेज चलाना है, नए आइडियाज़ मार्केटिंग के। मसलन जैसे लड़कियों को वहाँ पे भी मसलन ज़्यादातर डेफिनेटली किसी को भी बहुत हिजाब पसंद नहीं है, तो हम क्या करें, इस साल हमारा क्या थीम होगा, हम कैसे इंस्टिल करें। तो वो यूथ मुझे इतने अच्छे आइडियाज़ देती, गर्ल्स, यू नो, मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी। तो मैं उनके साथ इतनी कनेक्टेड है, इतनी उनको इज्जत देती हूँ, बहुत इज्जत देती हूँ, बहुत। मैं जब उनसे बात करती हूँ हमेशा कहती हूँ सॉरी मैं आप लोगों का टाइम ले रही हूँ, आपका टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि आप लोग यू नो जेन ज़ी हो, पढ़ रहे हो, माशाल्लाह, शुक्रिया आप मुझे 5 मिनट दे रहे हो, इधर आप मुझे बताओ कि मैं ये कैसे करूँ। तो वो बड़े इज्जत से, रिस्पेक्ट से आते, इज्जत दें, उनके ओपिनियंस को भी सुने, उनसे उनको आदत नहीं है, हम लोगों ने किया नहीं है ना ये काम, शुरू में वो जवाब नहीं देंगे, करे पूछे, फिर ऐसा वो आपको समझने लगेंगे, आप उन्हें समझने लगेंगे। ठीक है,
تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سب کچھ پتا ہے, ٹھیک ہے. I'm always feeling that ماشاءاللہ you know very well. یہ جو امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ do not force your children to behave like you. آپ اپنی طرح بنانے کی کوشش نہ کرو, اپنا منی ورژن تیار کرنے کی کوشش نہ کرو, بلکہ کیا کرو, جس زمانے کے وہ ہیں اس زمانے کے مطابق. جیسے میرے فادر ہمیشہ مجھے, ہم سب کو کہتے تھے کہ میں اولڈ فیشن ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, آپ لوگوں کو زیادہ اچھا آتا ہے. آپ اتنے بڑے مفسر قرآن آیت اللہ ہونے کے باوجود ہمیشہ ہمبل ہوتے, ہمیشہ کہتے تھے بتاؤ یہ چیز ہے, اس کو میں کیسے ہمیں کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ٹیکنیک کیا ہو, طریقہ جدید خوبصورت. بہت رسپیکٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یوتھ کو اپنے ساتھ رکھیں. اچھا, جب بات آتی ہے ٹین ایج کی اور جین زی کی, تو ایک چیز جو مجھے لگتا ہے ہم شاید نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ کورسز ضرور کریں. ویسٹ میں بہت زیادہ کرایا جاتا ہے کہ ان کا برین کیسا ہے, ہمارا برین کیسا ہے, ٹھیک ہے. ہم دونوں کا برین الگ الگ ہے, ایک کچا ہے, ٹینڈر ہے, ایک پکا ہوا. دونوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے نا, آپ کو وہ ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کو کیوں سمجھ میں آئے, جیسا آپ کو آ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, اور ہم کہتے ہیں آنا چاہیے. یہ غلط ہے, یہ ہم سوچتے ہی غلط ہے. میں نے 10 دفعہ کہا تم کیوں نہیں کر رہے ہو, تو اس کے لیے 10 کیا, ابھی 10 دفعہ اور کہنا ہے, کوئی بات نہیں. یہ شروع سے ذہن میں رکھو. میں کہتی ہوں صوفہ بنا ہی اس لیے کہ بچے جمپ کریں, اگر جمپ نہ کرے تو ہم حیران ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ شروع سے سوچو یہ تو بچے کو تو جمپ کرنا چاہیے, جمپ کیوں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اس کو تو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, اس کو سمجھ میں کیوں آ رہا ہے. آپ جب شروع سے اس کے برین کی سچویشن کو سمجھو گے تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ الگ سوچتے, وہ الگ طریقے سے سمجھتے, ان کا لیول الگ ہے, ہمارا لیول الگ ہے. اور مجھے یاد ہے ایران میں میرے بچے جہاں جاتے تھے پڑھنے کے لیے, تو وہ ٹیچر, مجھے اتنا اچھا لگتا تھا, وہ ٹیچر کہتی تھی کہ میں نے ابھی اس کو کہا ہے بچوں کو, لیکن ابھی کچھ منٹ لگیں گے, 3 4 5 6 منٹ لگیں گے وہ سگنل جانے میں. کوئی بات نہیں. میں نے بچوں سے کہا بچوں سب ادھر آ جاؤ, مثلا اپنے بال ادھر تھرو کرو, لیکن ابھی ٹائم لگے گا. اس کو پہلے سے پتہ ہے, اور وہ آرام سے ریلیکس, اس کو کوئی غصہ نہیں ہے. مجھے اتنا اچھا لگتا تھا, لیکن واو شی از سو اسمارٹ. جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے مجھے اس وقت یاد ہوا, ہمیشہ اس طرح کہتی تھی. میں جب بھی ایرانی مدرسے میں جاتی تھی, اسکولز میں بہت کچھ سیکھتی تھی. بہت وہ لوگ اچھے, ان کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے, بہت وہ اپڈیٹڈ رکھتے ہیں اپنے آپ کو, سیکھتے ہیں. تو یہاں پر بہت کورسز کی ضرورت ہے. ابھی تو دنیا اتنی آسان ہو گئی ہے کہ ٹیچرس کو آئی تھنک ٹوائس اے ایئر نئے فریش ماڈرن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کورسز کروانے چاہیے. مجھے بھی کرنا چاہیے, ہم سب کو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے, اور ہے سب بہت سی چیزیں اویلیبل ہے ایزی پیزی, لیکن صرف آپ لوگ کو پتہ ہو. مثلا ہمارے برین میں یہ 2 چیزیں ہیں نا, ایک یہ امیگڈالا اور ایک یہ پری فرنٹل کورٹیکس. ان 2 کی وجہ سے ہم میں اور جنزی میں تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے, ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے. یہ جو ہے یہ زیادہ تر ہمیں ایموشنل, جذباتی, جلد بازی, جیسے اسپیڈ, لڑکیوں کو پسند ہے, جلدی وہ نماز پڑھتے ہیں, جلدی کام کرتے ہیں, انہیں اسپیڈ اچھا لگتا ہے. وہ اس کی وجہ سے, کیونکہ ان کے پاس وہ ہر چیز امیگڈالا کو زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, نہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں. یوز آپ نے دیکھا ہوگا بہت سینسیٹیو, فرینڈشپ, یہ میری دوست ہے, یہ اس کی ہے, اس نے یہ تھوڑی سی جیلسی ہو جاتی ہے, میں خوبصورت ہوں نہیں ہوں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جوان عرق و افئدہ ہوتا ہے,
نرم ہوتا ہے, نازک ہوتا ہے, سینسٹیو ہوتا ہے, حساس ہوتا ہے, اس کی حساسیت کو سمجھو. نہیں جو جنزی ہے خاص طور پر, ان کی الگ سے ہے, وہ چھوٹی سی بات کو بڑا بناتے ہیں. کوئی بات ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی کہ ہم لوگ اس طرح کہتے ہیں نا, کچھ نہیں ہے, کیوں اتنے پریشان, یہ غلط ہے. یہ تو اس کو اور آگ لگ جاتی ہے, کیوں کچھ نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے, آپ کو نہیں پتا. پھر ریبیل کرتا ہے, ضدی ہو جاتا ہے. لج باز فارسی میں ہوتے ہیں, لج بھی ہوتے ہیں. اور مثلا میرے بچے, میرے 3 بوائز ہیں نا, وہ ان کو جب وہ ہرٹ ہوتا ہے, کچھ کہیں گرتے, تو وہ کہتے ماما ماما مجھے درد بھی ہونے میں کہتے اب بہت درد ہو رہا ہے, اب رو ہی نہیں رہے. وہ رو رہا ہوتا ہے, اب تو اتنا کم رو رہے, اب کو تو بہت رونا چاہیے. میں ہوتی نا, مجھے اتنا کٹ لگتا تو میں تو چیخ کے روتی. آپ کتنے اچھے ہو. تو کہتے نہیں ماما اتنا بھی درد نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. وہ الٹا مجھے تسلی دے دے. لیکن اگر میں کہوں نو بیٹا آپ بڑے ہو گئے ہو, یہ کچھ نہیں ہے, آپ شیر ہو, نہیں روتے, تو کہے گا اور روئے. نہیں آپ مجھے نہیں سمجھ رہے, مجھے درد ہے. ہم اس طرح لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک ہو, آپ کو کیوں ایسے, آپ کو اتنا میں نے سمجھایا ہے. اس الٹا بولے, الٹا کہ ماشاء اللہ سمجھے انہیں. جب آپ سمجھیں گے نا کہ اچھا آپ مثلا کوئی فرینڈس کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو, کپڑوں کا ہے, اس کے لیے وہ کپڑے بہت اہم ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, اس کے لیے بہت ہیئر کٹ بہت اہم ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں, اس کو اس کے شوز میں جا کے دیکھو نا. یہ نہیں دیکھو گے کیوں بار بار بال دکھا رہی ہو, کیوں ایسے لوز پہن رہی ہو, کیا تمہیں اس طرح پہننا چاہیے. اب وہ یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا سوچ رہی ہوں, یہ مجھے سمجھتی ہی نہیں ہے, یہ کون ہے, دفعہ اس کو دور کرو مجھ سے. نفرت ہو جاتی ہے ہم سے. لیکن اگر ہم یہ آئی نو, جیسے میں اپنے حسین سے کہتی ہوں نا, آئی نو آپ کو مزہ آ رہا ہے نا کھیلتے ہوئے, تو مزہ آ رہا ہے ویڈیو گیم. ماما کہیں گی ٹائم از اوور, تو آپ کو ماما بہت بری لگے گی. جیسے ہم عورتوں کو باتیں کرنے کا شوق ہے, کوئی کہ بات نہیں کرو, ہمیں مزہ آئے گا. نہیں کوئی کہ 10 گھنٹے چپ رہو, تو ہم یہ گفت تو 10 گھنٹے کیسے چپ رہے. کینیڈا میں اسپا ہوتے ہیں نا, آؤٹ ڈور اسپاز بڑے بڑے, اس میں ہم جاتے ہیں, جنگلوں میں ہوتا ہے, اور اس میں کہتے ہیں چپ کوائٹ رہنا ہوتا ہے, نو ون از الاؤڈ ٹو اسپیک. سو وائٹ تو رہتے ہیں چپ, لیکن ہم لوگ انڈین پاکستانی, ہم لوگ یا خدا ہم کیسے چپ رہے ہیں. ہم 3-4 گھنٹے کے لیے فرینڈس کے ساتھ جائیں اور چپ رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بولنا ہے, ہمیں کوئی کہ چپ تو ہمیں مشکل. بچوں سے کوئی کہ نہیں یہ نہیں کرو, وہ نہیں, ان کو کتنا مشکل لگتا ہے. کم از کم کہو ہاں آئی کین فیل, آئی نو. بہت برا لگتا ہے, میں بار بار آپ کو کہتی ہوں حجاب فکس کرو, میں بار بار آپ سے کہتی ہوں ہوم ورک کرو, میں بار بار آپ سے کہتی ہوں, آئی نو آپ کو اچھا نہیں لگتا نا. آپ جب یہ کہیں گے نا, پھر اس کو دل کھول کے سنے گا, کہے گا نہیں آپ کہیں ماما اچھا لگتا ہے. وہ کبھی کبھی اس طرح بھی کہتے, کبھی کچھ نہیں کہتے, لیکن کم از کم وہ سننا شروع کر دیتے, ان کا دماغ کھل جاتا ہے. تو دماغ کو بند نہیں کرنا, ہم نے کھولے رکھنا ہے. اکثر ہم لوگ بند کروا دیتے ہیں. اچھا. اب یہ جو ہے یہ ان لوگوں میں چلڈرن, ٹینیجر, جن زی, جن الفا والوں کے پاس صرف یہ امیگڈالا ہے, جس کو وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ بہت ہی جلدی رسپونڈ کرتے ہیں ہر چیز کو, ایموشنلی حساس, سینسٹیو ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے پری فرنٹل کورٹیکس, یہ کب جا کے کہتے ہیں, زیادہ تر کہتے ہیں mid 20s, لائک 24-5 میں جا کر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں بھی ہے کہ اس وقت آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بن گیا پورا, ٹھیک ہے. تو اس وقت تک بھی آپ بچے کو حق دیں. یہ حدیث میں ہے نا, جیسے آپ دعا کرتے یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر, ہم بھی ایسے بنیں, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یعفو عن الکثیر, ان کی غلطیوں کو معاف کرتے جائیں. کثیر غلطی کرتے ہیں. وَيَقْبَلْ یا من الیسیر, اللہ سے ہم کہتے ہیں ہماری زیادہ غلطی کو معاف کرو, اور ہماری انکمپلیٹ غلط کاموں کو, ناقص کاموں کو قبول کرو. ہم بھی قبول کریں ان کی غلط, جو
جیسے اس نے صحیح جواب نہیں کیا، فار ایگزامپل مثال دے رہی ہوں، تو ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اس کو لے کر ایک دم سے پہلے ہی دن اسٹرکٹلی سارا بہت سختی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بہت فورس نہیں کیا، ہم انوائرمنٹ دیں، فائدے بتائیں، ثواب بتائیں. کوئی بتائے گا حجاب کا کیا ثواب ہے اسکارف پہننے کا؟ کوئی بتائے؟ میں دیکھتی ہوں آپ لوگ کیا بتاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو. اینی ثواب آف covering our head. یا آپ لوگ کیسے گرلز کو یا بوائز کو ماڈسٹی کی طرف انکریج کرتے ہیں؟ کوئی آپ لوگ اپنا کوئی اسٹائل بتائیں. ہم لوگ نے ایک بار کیا تھا پروگرام فار ینگ گرلس، اس میں ہم لوگ نے ڈیبیٹ کیا تھا کہ 2 گروپ بنائے تھے اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ بتائیے، ایک گروپ بولے گا کہ حجاب کیوں نہیں کرنا چاہیے اور ایک گروپ بولے گا کہ حجاب کیوں کرنا چاہیے، اور ایسے کر کے ہم لوگ نے ڈیبیٹ کیا. اور پھر وہ لوگ ہی آپس میں سلولی بتانے لگے کہ یہ ریزن وی ور ہیلپنگ دیم. پھر ون آف دا ریزنس واز کہ اللہ نے فیمیل کو کتنے ایڈوانٹیجز دیے ہیں، ان کو کیا کیا کہا ہے. فار ایگزامپل جب ہم لوگ کی مطلب جو لڑکے ہوتے ہیں وہ لوگ کو ہوتا ہے گھر میں کمپلسری ہے کہ اناج دو، یہ کھانا دو، یہ سب. بٹ لیڈیز کے لیے کچھ نہیں، کھانا پکاؤ، یہ سب کچھ بھی کمپلسری نہیں ہے. اللہ جو دوسری واجبات ہے نماز دعا، یہ تو دونوں کے لیے. بٹ لیڈیز کو صرف ایک ہی ایڈوانٹیج تھا کہ آپ کو حجاب کرنا ہے. تو ایسے بہت سارے ڈیبیٹس ہم لوگ نے ان لوگوں کو سمجھایا اینڈ دین دے ور سیٹسفائڈ that this was one of the examples. وہ پیس جس کے کپڑا جس کے ذریعے عورت اپنا سر کور کرتی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. اور فرشتے بوسہ لیتے ہیں آپ کے اسکارف کا. اور میں خود میری عادت میں اس سے کرواتی ہوں کہ وہ جو خطبہ پڑھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے، تو لکھا ہوا ہے آپ کیسے تیار ہوئی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے لاقت خمارہا واشتملت بجلبابہا. خمار پہلے آیا، جلباب بعد میں آیا. اللہ جلباب اور خمار، کیونکہ دونوں کا ذکر قرآن میں بھی تقریباً آیا ہوا ہے، یہ دونوں آئے ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. تو آپ مثلا قرآن کی آیتیں ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بس قرآن کی آیت کا ایک چھوٹا سا پورشن وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، صرف یہ یاد کروا دیں چھوٹا سا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جلباب. تو جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے پہلے خمار پہنا، اسکارف، اور پھر جلباب، پھر عبایا یا چادر اس کے اوپر لی اور آپ گھر سے باہر نکلی. تو ہم جب بھی ہم لوگ بھی نکل رہے ہوں، ہم جیسے ہی خمار لیں تو انہی الفاظ کو پڑھیں، جناب زہرا سے کنیکٹ ہو اور بوسہ لیں اپنے اسکارف کا. اور کیونکہ اس سے خوشبوئی حضرت زہرا آ رہی ہے تو اس پر آرٹ ورک کروائیں. جیسے لڑکیوں سے کہیں کہ آپ لوگ جس کو جو پسند ہے، کوئی پوئٹری لکھے، کوئی پکچر بنائے، کوئی کچھ بھی کر لے، کیلیگرافی کرے، کچھ کر کے اس طرح یہ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں انڈائریکٹ. ان کو کوئی نہ کوئی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جب آپ ان کو پروجیکٹس دیتے ہو نا، ٹاسک دیتے ہو نا، اور اسپیشلی گرلس کو آرٹ سے ریلیٹڈ، تو وہ انگیج ہوتے ہیں، وہ تھنک کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ گروپ ڈسکشن کے ساتھ کریں گے، بنائیں گے، تو وہ ان کے خود ذہن میں رہے گا. ہم جب بولتے رہتے وہ سنتے رہتے وہ تھک جاتے. ہم اپنا بولنا تھوڑا کم کریں، ان پہ بوجھ ڈالیں، انہیں سوچنے دیں، ان سے کام لیں. ان پہ تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، دس از آور ڈیسیژن. اور اسی طرح جو رولز بنانے ہو مدرسہ میں، اس کے لیے بھی ان سے پوچھیں
کہ جب آپ لوگ جاتے ہوں گے مل کے پکنک کے لیے, کبھی جاتے ہیں نا مدرسہ والوں کے ساتھ, کبھی کوئی باربیکیو ہوتا ہے, کوئی سوئمنگ کرنے کہیں جاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں ایسا. اگر کرتے ہیں مدرسہ کی لڑکیوں کے ساتھ ضرور کریں ایسا. اگر جس دن وہ لوگ خوش ہیں, اچھے, آپ نے کوئی اچھا سا ان کو کچھ کیا ہے, خوش کیا ہے, اس دن پوچھیں کہ ہمارے یہ 3 بہت اہم ایشوز ہیں, ہم کیا کریں. صحیح, آپ لوگ بتاؤ. وہ لوگ بتائیں گے نا, اور وہ زیادہ اچھا بتاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے بتانا ہے, بہت خوش ہوتے, اچھا سلوشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے پوچھیں, ان کے دماغ کو بزی کروائیں, اپنا دماغ بار بار نہ چلائیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. کویشچنز ان سے کرنا, جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ لوگ سوچتے ہیں, ہے نا, بہت زیادہ. یہ بار کریں, زیادہ کریں. یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی میں نے آج سے تقریباً پتہ نہیں 27-28 سال 26-7 ایئرز بیک, میں نے جو میرے پاس یوتھ آتی تھی پوری دنیا سے ایران میں سمر کیمپ کے لیے, تو اکثر جن زی ہوتے تھے, تو میں ان سے کہتی تھی 17 days جناب معصومہ قوم میں تشریف فرما تھی, تو ہم 17 sayings of معصومین کو جمع کرتے اچھے, اور اس کے السٹریشن بناتے, اس کو جرنل کرتے. تو وہ جرنلز ابھی بھی سب کے پاس ہے. اس سے لوگوں نے اینیمیشنز بنائی, کارٹونز بنائے, فلمیں بنائی, جو گروپ میں کیا تھا, یہ کمپٹیشن ہوتا تھا اس زمانے میں. تو وہ لڑکیوں کو ابھی تک یاد ہے. اب وہی لڑکیاں, وہ میری اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں پھیل گئی ہیں. مثلاً ایک آسٹریلیا پہنچی ہوئی ہے, ایک مثلاً جرمنی میں, ایک ادھر ایک ادھر ہے, تو میں ملتی ہوں جاتی ہوں, تو وہ ان کو یاد رہتا ہے وہ جو ایکٹیویٹیز جو میں نے کروائی تھی, اور ان کے ساتھ جو اس زمانے کے لحاظ سے جو انگیجمنٹ تھی. تو یہ کریں, ایسا کچھ نہ کچھ سوچیں. اور آپ کی ایک ٹیم ہونی چاہیے آپ کے مدرسہ میں. آپ لوگ ٹیلنٹ ہنٹ کریں. تو یہ نا جو ٹیچرس میں, اسٹوڈنٹ میں جو موسٹ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, کریٹیو, ان سے وہ لوگ بیٹھ کے ہر سال سوچیں, ایک تھیم بنائیں. ایک تھیم ہونی چاہیے کہ اس سال ہم یہ کریں گے, ایسے کریں گے, یہ بات, یہ ہماری مشکلات یہ ہے, اس کا حل اس طرح حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ایسا ہوتا ہے, کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ کچھ بول نہیں رہے, مزہ نہیں آ رہا. آپ نے منع کیا ہے, نہیں بولے, کہاں سے وہ ڈانٹتی ہے آپ کو, بولے تو ہے, آپ ڈانٹتی ہو. If you are allowed to talk, so please, بات کریں, بتائیں. We have team-based projects in madrasa. جب بڑی ہوتی ہیں لڑکیاں تو میں ایگزامپل تاریخ سکھاتی ہوں. تو جب رسول اللہ سکھاتی تاریخ everything history. So I have history I have around 11 years old boys and girls together with me till 15 years. تو وہ لوگ جب رسول خدا کا ہوتا ہے تو تب تو ہم کلاس میں ہی پروجیکٹ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب امام حسن کا امام حسین کا ہوتا ہے تو وہ لوگ گھر سے کر کے آتے ہیں. تو پروجیکٹس کا کلاس میں دے دیتے ہیں اور وہ لوگ گھر پہ کرتے ہیں اور بعد میں لاتے ہیں. اب تو چیٹ جی پی ٹی کا, وہ جیمنی, چیٹ جی پی ٹی, ایوری تھنگ, تو وہ لوگ بھی اس میں ریسرچ کرتے ہیں اور بعد میں لے آتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں کلاس میں. اور وہ دا ٹیم واٹ یو سیڈ, مدرسہ میں جب رمضان مہینہ ہوتا ہے تب ٹیم ہوتا ہے, ایک ٹیم ہوتا ہے, قرآن ہوتا ہے, معصومین ہوتا ہے, اور اس میں سے سب کلاس میں اس میں سے ہی کام ہوتا ہے. That's the whole thing. اور every Ramzan we have a theme کہ یہ like ایک بار تھا کہ قرآن ٹائم تھا, تو ایوری کلاس 1 2 3 سب اپنے تھیم کے حساب سے کام کرتی ہے, الگ الگ پروجیکٹس بناتی ہے. پھر محرم میں پچی ازادار کا پروگرام ہوتا ہے, which means small azadars. So there is small class, they make flags, they make سبیل بناتے ہیں, مطلب there are so many activities but الگ الگ گروپ ہوتے ہیں. محرم کے الگ گروپ ہوتے ہیں, رمضان میں الگ ہوتا ہے, الگ الگ پروگرام. پھر
फिर रमज़ान में लास्ट में वी हैव 1 points, लाइक यू गेट द पॉइंट्स. अगर आपने रोज़ा रखा तो आपको मिलेगा पॉइंट. फिर यू कैन बाय एक बहुत सा मतलब बड़ी सी हम लोग यहाँ पे जो अपने पार्किंग देखी एक मतलब दुकान जैसे रहती है. एंड देन यू कैन बाय एवरीथिंग विद दैट सही से सजा डेकोरेट किया था. ऐसे हम लोग एवरी ईयर वी ट्राई टू ऐड बिग एक्सपोजिशन. ये ज़्यादातर कोई ऐसा है जिसको उर्दू नहीं आती? You all understand उर्दू? ये सब लोग कम बोलते हैं. कोई है जिसको उर्दू बिल्कुल समझ में नहीं आती? Yeah, anyone? Everyone knows Urdu, yeah? Okay. So ये मैं कह रही थी कि हाँ ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए आसान है ना. छोटे बच्चे बहुत खुशी खुशी ये सारे काम करते हैं. आई थिंक 12 साल तक के बच्चे को हैंडल करना आसान है, और जैसे 13, 14, 15 हो जाते थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो जाता है. इज इट ट्रू? या उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है या बढ़ता है? कम होता है. आपका एज क्या है? कब से कब तक आते हैं बच्चे इधर मदरसा? 4 to 18. 17, 18. ओके, 4 to 17, 18. हाँ, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल +15 का है या सबसे ज़्यादा वो एज मुश्किल है? चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं. वो लोग बात तब सुनना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं. +15, 16 वाले ज़्यादा. जब बड़े होते जाते हैं तो मुश्किल ज़्यादा होती है. चलो, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए, डिस्कस करते हैं. Most of the time in class 15 साल के, 16, 17 साल के, most of the time we have debates between them in classes. तो ऐसा चलता है क्लासेस. लेकिन फिक में तो आंटी पढ़ाती है और वो लोग सुनते हैं. और जब शेख लोगों के साथ दर्स होता है तब वो लोग भी दर्स देते हैं और यहाँ पे बैठते हैं और वो वहाँ से बोलते हैं और सुनते हैं. और कभी कभी डिबेट भी होता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े लोग के साथ डिबेट से होते हैं, क्योंकि तब तो नहीं होता है एक बोले और सब सुने, ये तो नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम. आज ज़माना में सवाब, ये रिवॉर्ड, ये जन्नत में, ये हाउस में, ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलेंगे. तो कैसे कि मसलन फॉर प्रेयर फॉर हाँ, सही बात कह रही हैं आप. हर एक का अपना अपना एक वो होता है. मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप सेल्फ केयर में बोले. हम सब के सब सेल्फिश है ना. मुझे पता हो मेरा इसमें फ़ायदा है दुनिया में तो मैं वो काम करूँगी. तो दुनिया का जो फ़ायदा है वो बताए. सर दुनिया में क्या फ़ायदा है नमाज़ पढ़ने का, क्या फ़ायदा है सब्र करने का, क्या फ़ायदा है मसलन कुरान पढ़ने का. जैसे मैं पढ़ रही थी कुरान की फ्रीक्वेंसी के बारे में कि वो किस तरह से स्ट्रेस दूर करता है. सारी आवाज़ों की एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, एक उसका इम्पैक्ट होता है साइंटिफिकली. सही. तो जो इम्पैक्ट जो कुरान का है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है. बहुत हमारे कैसे हार्मोन्स हमारे लेवल्स को कितना अच्छा बैलेंस करता है. ठीक है. जिससे अगर तेहरान में कैम्ब्रिज वालों के साथ मिलकर बहुत साल पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक शख्स जिसने वज़ू किया उसके ब्रेन की पिक्चर ली और एक जो वज़ू नहीं किया. एक ने 2 रकात नमाज पढ़ी, एक ने नहीं पढ़ी. दोनों का इतना फ़र्क है, बहुत फ़र्क हो जाता है. डीएनए भी बदल जाता है हमारा. हदीस में भी है और इस एक्सपेरिमेंट में बताया कि आप अगर एक 2 रकात नमाज पढ़ें और उसमें
3 सेकंड्स के लिए, 2 या 3 सेकंड्स, नॉट मिनट, सेकंड्स के लिए अगर आप कनेक्ट हो जाए और आपको पता हो कि आप अल्लाह के सामने हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी नस्ल में जाएगा, पूरे आगे बच्चों के बच्चों के बच्चों। साइंस ने बताया, साइंटिफिकली ये सारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, और इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का ये होता है कि आप उन्हें प्रोजेक्ट्स दें, वो लोग रिसर्च करें, आप उनको सर्च बताएं कि या ये डॉक्यूमेंट्री देखो उससे रिलेटेड ना, कि आपको फ़ायदा होगा, आप हेल्दी रहोगे, आप खुश रहोगे, आपका जो है वो डोपामिन बढ़ेगा, आपको मिलेगा सब कुछ। ये चीज़ें जवानों को अच्छी लगती है, आप खूबसूरत बनोगे, अंदर से बाहर से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो ये साइंटिफिकली भी ज़रूर बताना चाहिए, और ये चीज़ें अब तो बहुत है, आप लोग को अगर आ जाए ना ज़्यादा तरीका सर्च करने का, तो आपको रिलायबल ऑथेंटिक बहुत सी वेबसाइट्स का और इसका पता चल सकता है, और पढ़ते रहना चाहिए, आदत होना चाहिए हमारे टीचर्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ज़रूर बताना चाहिए, हर चीज़ का बेनिफिट, फ़ायदा, दुनिया का भी आखिरत का भी, क्योंकि हो ही नहीं सकता अल्लाह ने कहा हो ये काम अच्छा है और उसका दुनिया में फ़ायदा ना हो, सही है, ये काम बुरा है और उसका दुनिया में नुकसान ना हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरह हसना, हसना हसना, हियर एंड देयर बोथ हसना। You know, we are so smart, we are so clever, we say this dunya is not enough for us, we want akhirat too, so दुनिया भी चाहिए, आखिरत भी चाहिए, you know, so we are thinking more ahead, we are more advanced, we are more modern। इस तरह की अप्रोच रखें तो मज़ा आता है, ठीक है, अच्छा लगता है। जैसे मेरे फादर बहुत अपडेटेड रहते थे, ठीक है, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया वी आर 9, हम सब ने ज़बरदस्ती इल्म दीन को हासिल किया। बाबा कहते थे, मामा कहती थी मर्जी है जो करना है बस करो, 1-2 आलिम बन गए, 3, 4, 5 काफ़ी है। हम कहते नहीं, हम सब ने बनना है, हम सबको दिल चाहता था। वाई? बिकॉज हम देखते थे कि मामा बाबा इतना दुनिया इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे पहले हमारे घर हर चीज़ आती थी। मसलन उस ज़माने में वीडियो कैमरा, उस ज़माने में फैक्स मशीन, उस ज़माने में लैपटॉप, उस ज़माने में मैं छोटी थी जब जैसे ही आया यूरोप में आया फ़ौरन हमारे पास आ जाता था, तो बाबा यूज़ भी करते थे साथ। तो हमें इतना अच्छा लगता था कि तो हर चीज़ हमारे लिए बनी है, यू नो, दीन के लिए है सब कुछ, और घूमना फिरना एंजॉय करना, तो ये सब कुछ हो। तो फिर आप नहीं कहते हो मुझे दीन से दूर रहना है, मुझे दीन में मज़ा नहीं आ रहा, यू नो, क्योंकि दीन के अलावा एंटरटेनमेंट इधर है, ये गलत है। हम ये सोचते हैं, हम कहते हैं आओ दीन हमसे सीखो, एंटरटेन के लिए उधर जाओ। ये किसने कहा है? एंटरटेन भी हमने करना है, हम नहीं करते ना, हम उनको दे देते गैर दीन मालूम, ये सही नहीं। हम अगर एंटरटेन करते लगे तो फिर हमारे बच्चे उधर नहीं जाएंगे, हराम की तरफ या बेदीनों की तरफ नहीं जाए। एक आंटी है, वो तरबिया का लेसन देती है, और उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन से लिया है सब। उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ता है 4 to 6 इयर्स के बच्चे हैं उनके, 2 पॉइंट दिखाना, एक शैतान, उनको समझाना कि शैतान है, तो दूसरा है डेथ। जैसे मुहर्रम होता है तो हुसैन, जनाब रेज़गर, सब उनको ये समझाना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट रहता है। तो आप उनको कैसे गाइड कर सकते हो? एज क्या है बच्चों की? 4 to 6। बच्चा 4 इयर्स का है? 4 to 6 या बट मुहर्रम होता है तो क्यों हम लोग ने काले कपड़े पहने हैं, यू नो, बच्चे यू हैव टू एक्सप्लेन दैम, उनका जो सेक्शन है उनको समझाना। दूसरा शैतान। अच्छा, आई थिंक अहादीस की रोशनी में 0 to 7 में इतनी तफसील से नहीं बताना चाहिए शैतान के बारे में, बहुत ज़्यादा जहन्नम के बारे में, आग, पनिशमेंट और वसवसा बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो सुन लेता है बच्चा वो काफ़ी है। जैसे इमाम हुसैन का मुहर्रम का महीना होगा तो यू नो शी हैज़ टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, नहीं, हम यूँ बस बता सकते हैं कि
जैसे इनको हीरोज़ का तो पता है ना, हीरो जब किसी बुरे इंसान को, कोई किसी को मार रहा है तो उसको बचाता है, जब हीरो बचाता है तो जो बुरा इंसान है वो उसको हर्ट करता है, ठीक है, वो बेचारा ज़ख्मी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बचा रहा था एक जिसपे मज़लूम की हिफाजत कर। तो मज़लूम को जब आप बचाते हैं, आप किसी को बचाएंगे तो हो सकता है आपको कोई मार दे। तो इसलिए हमारे इमामों को बुरे लोगों ने बहुत मार दिया, क्योंकि वो हमेशा अच्छा काम करना चाहते थे। बस इस हद तक बताना कि वो क्यों इतना उन पे ज़ख्म क्यों आता था, वो क्यों मर जाते थे। इसलिए अगर वो बैठते रहे, यूँ देखते रहे कि हाँ ये इसको मार रहा है, मारने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, तो वो ज़िंदा रहते ना। लेकिन उन्होंने, हीरो जब जाता है तो लड़ाई तो होती है ना, क्योंकि वो जंप करते हैं, सही है, मुश्किलात को हल करते, बस ताकि उसका भी दिल चाहे मैं मुश्किलात हल करूँ, लोगों की मदद करूँ, क्योंकि हमारे आइमा लोगों की मदद करते थे। इसलिए जो बुरे लोग थे उनको वो अच्छे नहीं लगते थे और वो उनको तंग करते थे, मार देते थे, बस ये सब था। वो जी Do we talk about current affairs जैसे कि उस गज़ा में क्या हो रहा है, politically, etc. etc. इंटरनेशनल or do we stick to दुनियात और दुनियादारी? And if we talk about current affairs, what's happening in the world, each teacher only has 30 to 40 minutes. तो कैसे वो इंटीग्रेट करे? फीड के बारे में बताए या current affairs, तारीख के बारे में बताए या कुरान सिखाए या फिर updated discussions with class? देखिए हर रोज़ तो ज़रूरी नहीं है ना करंट अफेयर्स, हर रोज़ ज़रूरी नहीं है। मसलन जैसे ट्वाइस अ वीक है और मसलन ट्वाइस अ मंथ आपने कुछ ना कुछ बताया, आपने अपने जैसे आपका मंथली शेड्यूल बना होता है टीचर का, तो उसमें उसने कह दिया कि मेरे पास इतने मिनट होते हैं, उसमें से 10 मिनट्स ट्वाइस अ मंथ 10-20 मिनट्स में इस टॉपिक के बारे में बोलना चाहिए। बिल्कुल प्योरली वो ना हो, लेकिन जिस तरह से जो असल दीन है जहाँ अप्लाई हो रहा है वो हीरोज़ को तो दिखाना है ना, हमें बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, ये दीन कैसे, देखिए अल्लाह नुसरत करता है, मदद करता है, तो कैसे मदद की इस ज़माने में, कैसे हम मिनॉरिटी में थे लेकिन हम पूरी दुनिया में छाए हैं, सब हमसे डरते हैं कि कुरान में जो कॉन्सेप्ट है उसको अभी जो हुआ है उसको दिखाएं। तो ये करंट अफेयर्स का मिसाल देना, बताना अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको मिंगल कर ले उस टॉपिक के साथ। जैसे इवन फ़िक़्ह के साथ भी, फ़िक़्ह खुद इतना प्यारा टॉपिक है, फ़िक़्ह के ज़रिए आप इतना प्यार फैला सकते हैं, इतना कंफर्ट, इतना दीन प्रैक्टिकल है। जैसे मसलन नमाज हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं, अभी मैं एक रिट्रीट करी थी ओछावा में, तो वहाँ पर जैसे एक बच्चा रो पड़ा, तो मैंने कहा कि इमाम आइमा के ज़माने में भी ऐसा होता था, बच्चे रोते थे नमाज जमात में, तो हमारे नबी नमाज जल्दी ख़त्म करते थे, फिनिश करते थे। सब कहते थे क्या हुआ या रसूलल्लाह, कोई वही नाज़िल हुई है, जिब्राइल आया है, आपने इतनी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी है, क्या हुआ है, कोई इमरजेंसी है? कहा तुम लोगों के पास दिल नहीं है, अमा समिअतुम सुराख अस्सबी, तुम लोगों ने बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं सुनी? क्यों? तो बच्चा रो रहा है या तो बच्चा रोए तो नमाज जल्दी पढ़ते हैं, ये कैसा दीन है? ये दीन है, फ़िक़्ह है, मतलब फ़िक़्ह के लिहाज से हत्ता फ़िक़्ह में है कि अगर आप आखिरी सलाम पढ़ लिए, तशहुद पढ़ लिए और बच्चा बहुत रो रहा था तो आप गोद में लेके उसको दूध पिलाएं, नर्सिंग करें, और नमाज ज़्यादा ऊपर है, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, पढ़ें, ये आपका चेहरा इधर उधर ना हो, आप बहुत ज़्यादा ना हिलें, तो आप बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं, ठीक है, कोई उसके अहकाम के महदूद में रह के। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी और भी है जिससे इतना प्यार बढ़ाया जा सकता है। तो मेरा दिल चाहता है फ़िक़्ह को भी हम इतना मज़े का बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली घर में बैठ के हम डिस्कस करें, थोड़ा जो भी आपका टॉपिक हो फ़िक़्ह का, उसको डिफरेंट एंगल से स्टडी करें, जिस कोई भी नहीं सोच रहा, आप उस तरफ से सोच के भी उसको स्टडी करें ना अगर, तो आपको बहुत से अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू जी। How
to teach kids Islam when you only have them twice a week, and maybe they don't have an Islamic environment or recall. ऐसा लगता है कि कभी-कभी किसी ने reset button दबाया और you have to start all over again the next week. So in इस situation में क्योंकि स्कूल में तो Islamic environment नहीं होता, so सब भूल जाते हैं. How do we keep doing the same thing week after week? मसलन क्या है, मसलन नमाज तो नहीं भूलते और नहीं भूलते, वैल्यूज भूल जाते हैं, क्या है मसलन? वरना देखिए कभी-कभी घर में भी वो इस्लामिक एनवायरनमेंट नहीं मिलता. So वो जो twice a week जो पॉकेट होता है ना Wednesday और Saturday को, कितने घंटे के लिए आते हैं? 3-4 hours, 3 hours. So that's the only Islam they get. So what like क्या सिखाए, नमाज पढ़ना सिखाए या फिर अल्लाह की मोहब्बत सिखाए कि अल्लाह loves you and that's enough, और क्या करें? देखिए जो बहुत दूर है ना रिलीजन से, उन्हें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती. उनकी बेसिक्स क्लियर हो जाए ना, जैसे वही वाजिबात, दैट्स मोर देन इनफ. ठीक है, मसलन हम लोग इतना कुछ सिखाते हैं, जैसे हमारे यहाँ जैसे होता है ना मजलिसों में बड़े बड़े आयतुल्लाहों की बातें हो रही होती है, इरफान की बातें करते हैं, और बिल्कुल जो बेसिक्स हैं उसके बारे में हम बात नहीं करते ज़्यादा. मसलन हम ये बेसिक्स है, झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल हर्ट नहीं करना, वो हम इतना इला माशाअल्लाह दिलों को तोड़ रहे होते हैं. मसलन मिसाल दे रहे हो तो उस पर कोई इतना नहीं बोल रहे होते, बड़े बड़े ये अमल करो वो अमल करो. तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा नहीं लगता. मैं कहती हूँ पहले बेसिक्स ठीक हो जाए, यू नो, जो बिल्कुल ही बेसिक सी बातें वो ठीक कर लें, हम लोग फिक्स कर लें, फिर ठीक है और भी बातें होनी चाहिए. तो अगर हम सिर्फ इतना कर लेना कि हमारे बच्चे समझ जाए कि क्यों वाजिब है, क्यों हमें शरीयत की क्या ज़रूरत है, और वाजिबात हर हाल में करना है, क्यों करना है. मैं तो खुद वर्ड वाजिब, वो सैयद बिन ताऊस वाली बात, उसके साथ वाजिब से वाजिब को मैं इतना खूबसूरत खुद समझती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ. उसमें इतना प्यार छुपा हुआ है, उसका भी प्यार दिखाना. हम लोग ऐसे वाजिब को थोड़ा हार्श कर रहे होते हैं, वाजिब करो, करना है करना है. हम खुद हार्श ले रहे होते हैं, सख्त है वाजिब है, तो इसी तरह वाजिब को उसी तरह सख्ती के साथ शिफ्ट करते हैं बच्चों में शायद कभी कभी. तो अगर ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, तो काफ़ी है. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है. सर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बताने की, सारे इमामों के नाम बताओ. जैसे अभी हम लोग वहाँ पे थे, वो टोरंटो में वर्कशॉप हो रहा था जिसका टॉपिक यही था कि हम लोग क्यों रश करते हैं बच्चों को दीन सिखाने में. तेज़ हमें जल्दी होती है, पेरेंट्स को, मदर्स को, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, जल्दी रोज़ा रखता है, जल्दी कुरान हिफ्ज़ करता है, जल्दी पता नहीं पर्दा जल्दी कर रहे हो, अभी बालिग नहीं हुआ, जल्दी है, हमें बहुत जल्दी है. हमारे कल्चर में हम जल्दी नहीं करते, हम देर से करते हैं. ठीक है. और मेरे खोजा कल्चर में, मैं लंदन पहुंच जाती थी तो मुझे याद है रमज़ानुल मुबारक में छोटे छोटे बच्चे रोज़े रखे हुए, छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज़ कंपटीशन में जा रहे हैं. उनको बाज़ माएँ, सब तो नहीं, बाज़ बहुत सख्ती से करा रही है कि आपने विन करना है, आपने ये आप इस फैमिली को हमेशा, इस तरह की मैं थोड़ा थोड़ा देखती थी वहाँ पे. तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था. मैं कहती थी क्यों ऐसे क्यों करें. आई नो इट लुक्स ब्यूटीफुल, लेकिन पता है क्या होता है उससे कि आपने इतना कुछ वक्त से पहले उनको बता दिया होता है, क्योंकि इमाम ने तो कहा 0 to 7 उन पर बर्डन ना डालो, कहा है ना, और हम डालते हैं. ठीक है, थोड़ा डालते हैं, थोड़ा ज़्यादा डालते हैं. उस वक्त बच्चा छोटा होता है, करते हैं, लेकिन फिर वही अक्सर बच्चे छोड़ देते. वो मुझे अजीब लगता है, क्यों छोड़ते हैं वो लोग. नहीं, मेजॉरिटी छोड़ देती है. जो 0 to 7 बहुत ज़्यादा अच्छे मुस्ताहब रोज़ा रख रहे होते हैं, आई डोंट नो क्या क्या कर रहे होते थे, लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं. व्हाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई, क्यों छोड़ते हैं? हाँ, फिर
मुझे ये भी अजीब लगता है, मुस्तहब कर रहे होते, मुस्तहब मुस्तहब मुस्तहब, मुस्तहब से जम हराम की तरफ, मुस्तहब से वाजिब की तरफ जाना चाहिए ना। चलिए मैं बहुत करती थी, अब थोड़ा कम वाजिब तो मैं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने देखा मुस्तहब से जम करते कभी कभी एकदम से हराम की तरफ, तो वो बड़ा खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। तो इसके लिए वाजिबात में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसे मुझे भी एक माँ ने कहा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा, यूनिवर्सिटी खत्म कर दी है, वो अभी भी नमाज शौक से नहीं पढ़ता, और मैं उसको कहती हूँ, 2 माओं ने मुझे कहा, मैं उसको कहती हूँ नमाज पढ़ो, अव्वल वक्त पढ़ो, शौक से पढ़ो। वो कहता है क्यों पढ़ूं? तो माँ कहती है वाजिब है। तो किसने कहा वाजिब है? अल्लाह ने कहा। मैंने तो नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों ने कहा, अल्लाह ने कहा है। ये मेरी रिसर्च नहीं है, मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। ये अभी हमारे आजकल के बच्चे जवान है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे वही गए, ये तो बचपन से आपने मुझे कहा पढ़ो 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 पढ़ो, मैं पढ़ रहा था। अब मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों पढ़ूं, तो उसको कोई जवाब देने वाला नहीं है, वो प्रैक्टिकली अंदर कंफ्यूज है थोड़ा, ठीक है, उसको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, जो भी कुछ है वो इन्वायरमेंट, और सही तरह उसने जब उसको समझने का टाइम था उसने समझा नहीं। तो इस्लाम क्या कहता है, 0 to 7 में बहुत सिखाओ नहीं, ये सीखो ये सीखो, ये बताओ वो बताओ, 14 मासूमीन के नाम बताए। एक बच्चा ज़हीन है, सीख लेता है, ठीक है, एक बच्चा नहीं सीख रहा, एक के कान में पढ़ रहा है, एक के नहीं पढ़ रहा, you don't take it serious। इस्लाम ये कहता है, ठीक है, teach everyone should know, ऐसा नहीं है, ठीक है। 0 to 7 में सिर्फ प्यार दिया, प्यार में एक बच्चे ने सीख लिया, एक ने नहीं सीखा, कोई बात नहीं। आपके बच्चे को कुछ भी नहीं आता, वो 6 years का है, उसको कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, डरो नहीं। हम लोग डरते हैं, हाय मेरा बच्चा 6 साल का, उसको कुछ भी नहीं आता। अच्छा है बल्कि कुछ ना आए, आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, ठीक है जी। सबसे क्लास है ना 4 years old, do we cancel madrasa for 4 to 7 years old, या coming every नहीं वो आए वो syllabus पूरा करते हैं, आपको वो सिखाने हैं, मुझे नहीं पता यहाँ क्या सिखाते हैं। they have Arabic, they syllabus तो वही पता है पूरा। Allah ni kuni sansoi, Allah ni makhlukat kuni sansoi, Allah isu kaira. They have general knowledge, Quran, Jelas bata ho. The girls have a full program. 5 years वाले बच्चे 4, 5, 6, 7 years old. तो क्या करें, कैंसिल करते हैं, थोड़ा बाहर रमजान में they have Quran competitions, बाहर रमजान में Quran का competition होता है, so they have to learn Surah Fatiha, three times fast. Okay, so first Surah is 4 years old, fifth Surah. So yeah, the program light करे। और हर बच्चा अलग है, देखिए हर बच्चा एक अलग डायमंड की तरह, अलग शेप है उसका, ठीक है ना। ये जो हम करते हैं ना, सबने ये सूरा याद करना है, सब एक जैसे नहीं है। हम लोग कैसे देते हैं, कहते हैं ये सूरा आला, आप घर जाओ, बड़े बच्चों को 7 प्लस की बात है, आप घर जाओ पढ़ो, आप इस पूरे सूरह आला में 2 आयतें याद करो, शुरू के, बीच के, आखिर के, जो भी आपका दिल चाहे, ठीक है। तो बच्चा जाता है, पढ़ता है, समझता है, सही है, और उसमें से 2 आयतों को चूज करते हैं। पूछता है आपने क्यों ये 2 आयतें चूज की, क्यों इसको याद किया, तो इसी बहाने उसको सबका पता चल जाता है, लेकिन उसको ऐसे लगता है मेरे सिर्फ 2 आयतें याद, उसको लाइट लगता है, लेकिन एक्चुअली उसने बहुत होमवर्क किया। इस तरह के हम चलाकियां करते, टेक्निक्स करते, बच्चे को लाइट लगता है और उसको फायदा भी हो रहा है, वो सोच भी रहा है और कनेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो रट्टा रट्टा पूरा मेमोराइजेशन तोते की तरह नहीं है, ठीक है ना, इस तरह थोड़ा सा। तो इस तरह से थोड़ा सा लेना चाहिए। हर बच्चा अलग है, मैं ये कहना चाहती हूँ। देखिए मसलन 0 to 7 में
आए बच्चे, कोई बात नहीं, जरूर आए, क्योंकि इतना अच्छा माहौल है, प्यार मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत की बातें बताएं। वो जिस तरह मॉन्टेसरी वगैरह में नहीं होता, खेल खेल में, ठीक है, ये नहीं है कि ये लिखो, ये जरूर हिफ्ज करो, ऐसा नहीं। आप में से जो करना चाहता है कर ले, जो करेगा करे। एक बच्चा बहुत अच्छा है करके, लड़कियां जैसे ज्यादा जल्दी करती, लड़के देर से करते, कोई बात नहीं। एक बच्चा बिल्कुल नहीं कर, एक कर रहा है, कोई बात नहीं। You take it easy, 0 to 7, take it 4 to 7 जो यहाँ पर है, कुछ भी कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, nothing, सही है। आप दे रहे हो उसको सारी नॉलेज दो, बहुत ऐसी याद करने वाली चीजें ना दो, समझने वाली दो, प्यार वाली दो, फील करने वाली दो, स्टोरी सुनाओ, उसके दिल में मोहब्बत बढ़ी है कुरान से, अहले बैत से, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये सब कुछ हो। लेकिन इसको ये ना हो कि मुझे ये करना है। हमारे यहाँ बच्चों को होमवर्क तकरीबन नहीं मिलता, ठीक है, मेरे बड़े बच्चों को भी नहीं मिलता। मुझे कहते हैं कि आप घर में मामा बनो, टीचर्स कहते हैं, स्कूल वाले, माँ बनो, प्यार दो, खेलो, गपशप करो, बातें करो। आजकल कोई माँ बनने वाला नहीं है, पढ़ाने वाले सब ये पढ़ो, होमवर्क करो, आज सो जाओ, ये ले लो, वो ले लो, ये सब कह रहे हैं। उस वो नहीं चाहिए। अभी हम लोग खाली और फकीर इलल मुहब्बा या इलल तवज्जो, इश्क, ये बनो, बस प्यार करो, खत्म। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे किस क्लास में, मुझे कुछ नहीं पता होता, और वो कहते पता नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा है, आपको कुछ पता ना हो, दैट इज आवर जॉब। वहाँ इंसल्ट है कि माँ बाप घर में पढ़ाएं या कहें होमवर्क करो, ये करो, वो करो, कहते ये हमारे स्कूल की इंसल्ट है, हमने अच्छा जॉब नहीं किया इसलिए आपको घर में करना पड़ रहा है, that means we are not a good teachers, you know। हमने काफी कर लिया, सारा दिन स्कूल में थे, वहाँ सारा दिन भी नहीं होते, 1:30 बजे 1 बजे बच्चे घर चले जाते, फिर भी वो इतना कम पढ़ाते, टाइम भी कम, अच्छा पढ़ाते, फिर घर में खेलते हैं बच्चे मसलन, या जिसको शौक है वो खुद से कर रहा है, you know, not that burden, you know, easy peasy। So ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बच्चे गलत करके खुद से करके आए। पेरेंट्स, जब भी आप लोग होमवर्क दो बच्चों को, अगर कुछ देते हो या कोई प्रोजेक्ट, खुद बच्चे करके आए, गलत करे, इनकम्प्लीट करे तो ज्यादा खुश हो, इसने खुद किया है। जिसने अच्छा किया हो ना, पता चल जाता है बड़े ने मदद की है, उस पर आप खुश ना हो, वो बच्चे ने नहीं सीखा, ठीक है, गलत है। कभी ऐसा ना कि सारे बच्चों से, मसलन हम कहते ना, आप सब मसलन ये ड्राइंग मूवी भी इस पे कलर करो या सब मिलके ये बनाओ, कहते गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको ये हमारी थीम है, ये हमारा टॉपिक है, जिसको जो बनाना है बना लो, उनको ओपन एंड ड्राइंग करो, ओपन दो, हम लोग बंद करते हैं, दिमाग बंद करते हैं, ये बनाओ, ये सोचो, ये करो। उस बेचारे को सोचने नहीं देते, वो इतना इंटेलिजेंट होता है, उसके पास बहुत कुछ, बच्चा अलग है। आप अगर ओपन उनको सोचने का मौका दो तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, अच्छा इसके पास, अच्छा इसने, हाँ हम खुद भी तो लिमिटेड है ना, हमें इतना ट्रेजर मिलेगा, लेकिन हम सबको एक जगह बंद कर देते हैं। हम रोबोट नहीं है, हम लोग मशीन्स नहीं है, फोटोकॉपीज करने चले जाएं, बस जैसे मैं आप वैसे हम सब ऐसे होते चले जाएं। हम लोग इस तरह से सोच रहे, बहुत नैरो सोचते, थोड़ा सा खुला सोचे, दिमाग खोल के सोचे, तो इससे बहुत बच्चों को सुकून मिलेगा। मैं जब क्रैश कोर्सेज जन जी के लिए करवाती हूँ, तो मेरा जो असल मकसद होता है वो ये होता है कि बच्चे फोन करें माँ बाप से, कहें मामा पापा हम कुछ भी नहीं सीख रहे, हम तो यहाँ मजे कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ सीख रहे होते हैं, उनको लगता ही नहीं हम सीख रहे। ये हमारा टारगेट होता है, मेरे भाई का, हम सब में होता है कि हमें ये चाहिए कि बच्चे कहें कि यहाँ तो कुछ सिखाते ही नहीं है, you know। और मुझे पता है पेरेंट्स को बुरा लगता है, पेरेंट्स कहते हैं कुछ सिखाओ, कुछ नजर आए, पेरेंट्स को वो चाहिए ना, अक्सर पेरेंट्स उस तरह दिमाग, छोटे दिमाग वाले होते हैं। हम जब स्कूल में जाते हैं, हम मैनेजमेंट से कहते हैं कि खबरदार जो आपने कुछ दिया, जब छोटे बच्चों खास कोई हमने ये पढ़ाया, नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हम बिल्कुल डिफरेंट, हम स्कूल के टीचर्स का भी दिमाग ठीक कर देते कि इस तरह नहीं करो, हमारे बच्चे को आप खुला छोड़ दो, हम राजी हैं, हम खुश हैं, लेकिन हमें पता है ये जो टेक्निक है इसके मुताबिक करो। तो
बच्चे आए, लेकिन 0 to 7 खुदारा ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इंस्टीट्यूट है। हम मकतबे फ़िक़्ह जाफरी वाले, तो इमाम जाफर अलैहिस्सलाम का दिल हम नाराज़ ना करें। आपने फरमाया है कि क्या इल्अब या 7 सिनीन, 7 साल तक बच्चों को खेलने दो और इंजॉय, खेल में सीखते हैं वो लोग। हमें पता है हर बच्चा एक जैसा नहीं, एक खुद से कहता है मैंने हिफ्ज़ करना है, कर रहा है, खुशी करने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैं नहीं, एक बच्चा खुद अच्छा होता है, जीनियस होता है, वो कर रहा है खुद से, ठीक है करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे एक्सपेक्टेशन ना रखो, ये नहीं कहती, ठीक है। सॉरी, आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए कितने साल तक कुरान सिखाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे इस्लामिक माहौल नहीं इधर, तो हम कितने साल का शुरू करते हैं कुरान सीखना? 7 के बाद, 7 के बाद? हाँ 7 में आप देखिए ना, आपने अलिफ बा ता जो भी है वो अल्फाबेट सिखा दिए, ठीक है, और उसको बेसिक आ गई, 8 तक आ गई ना, फिर 9 में थोड़ा सा वो पॉलिश करेगा, अच्छा होगा, 10 तक उसको पढ़ना अच्छा फ्लुएंट आ जाए, बस काफी क्या करना है, इससे जल्दी पढ़ा के क्या करना है, कहाँ जाना है, ये कौन सा उसने तफसीर सीखना है, नहीं कुछ भी नहीं करना। आपको पता है जितने भी उलमा हैं, मुज्तहिदीन हैं, वो सब 7 ईयर्स से अलिफ बे पढ़ते हैं, सारे, आयतुल्लाह हुई, आयतुल्लाह सिस्तानी, हमारी फैमिली में सब आयतुल्लाह, सब 7 ईयर से पहले पेंसिल नहीं उठाते, जरूरी नहीं है, मैं खुद से शौक से अलग है, लेकिन मुझे कोई नहीं कहता उठाओ लिखो, ऐसे जबरदस्ती नहीं, कंपल्सरी होके ओके यू हैव टू राइट दिस, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको खुद से शौक अलग है, लेकिन आपको टीच प्रॉपर टीच नहीं किया जाता, फन में हाँ सीख लिया वो अलग चीज। तो सब मुज्तहिदीन आयतुल्लाह बहजत जितने भी हैं, वह ईरान में भी पूरा यही सिस्टम है, अभी भी ईरान में यही सिस्टम है कि वो पढ़ाना, सही पढ़ाना 7+ शुरू करते, उससे पहले ऐसे ही खेल में जाते हैं, वहाँ पे भी कुरान एक मॉन्टेसरी है जिसमें ये लोग सिर्फ वहाँ पे ना 10 मिनट से ज्यादा बच्चा नहीं बैठता, 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठता। आफ्टर 10 मिनट्स बच्चे से कहते भागो, बस भागते इधर इधर थ्रो करो, 10 मिनट्स के बाद। जिस दिन हम कहें कि एक 80 इयर्स की अंकल भागे, 90 इयर्स का अंकल सबसे भागो यहाँ ज्यादा भागो, तो अंकल नहीं भाग सके, वो 90 इयर्स का है। तो इसी तरह 5 और इवन 7 इयर्स का बच्चा बैठ नहीं सकता, अंकल भाग नहीं सकता, बच्चा बैठ नहीं सकता, तो आप अंकल को नहीं कहते भागो, तो बच्चे को क्यों कहते बैठो? नहीं कहना, ये गुनाह है, हम लोग कभी नहीं कहते, हराम है कि हम लोग बैठो ज्यादा देर, 10 मिनट मेरा बच्चा बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। तो वहां पे इमाम खुमैनी के पास से आते थे ना बच्चे, नॉटी बच्चे, तो माए की शर्मिंदा होती थी, माए कहती थी अल्लाह इमाम के पास जा रहे, आयतुल्लाह के पास जा रहे, आराम से बैठना। आयतुल्लाह को गुस्सा आता है, क्यों ऐसे कहा है, क्यों कह रहे बैठ जाओ, ये जुल्म है, उसको उठने दो, उसको चलने दो, ये क्या बात है, ये इस तरह हमेशा नहीं कहना चाहिए बच्चों को, ठीक है, ये छोटे बच्चों की बात है। मेरा बेटा बहुत 2 साल का है, अब हम लोग जब मजलिस में जाते हैं तो वो तो आवाज़ करेगा, थोड़ा यहाँ का होगा, बट अभी उसको अलाउड नहीं है, ये सबको डिस्टर्ब होता है इसमें। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं उसको मजलिस में ना ले जाऊँ क्योंकि अलाउड तो नहीं, या फिर मैं एक ऐसे वहाँ एक रूम होता है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, बट वहाँ पे मजलिस नहीं सुन सकते, खेल प्ले हो, तो आप क्या पीछे बैठ जाए, किसी को डिस्टर्ब न करें। माओ को अक्सर पता होता है कि आज मेरा बच्चा ये वाला बच्चा नॉटी है, ये वाला बच्चा नहीं है, अभी इसका मूड ऐसा है, ये 20 मिनट तक बैठेगा। अक्सर माँ को पता होता है, ठीक है, और फिर वो माएँ नहीं बैठती। हमारे यहाँ आज़ाद है, आना चाहे बैठना चाहे, लेकिन अक्सर माएँ खुद इतनी रिस्पेक्टफुल होती है,
इतनी सेंसिबल होती हैं, उन्हें खुद पता होता है मैं इस बच्चे के साथ नहीं बैठूंगी, इसके साथ बैठूंगी, ठीक है, यहाँ पे मुझे बैठना, यहाँ नहीं बैठना। जैसे ही थोड़ा सा बच्चे ने थोड़ा सा उठ के खुद चली जाएगी, उसको खुद एहसास होना चाहिए। और हमें आदत होनी चाहिए, हम औरतों को मर्दों की तरह नहीं होना चाहिए। मर्द के यहाँ ड्रॉप पिन साइलेंस हो सकता है, कोई बात नहीं, हो, वो बेचारे मर्द। हम तो औरतें, हमारे यहाँ थोड़ा सा बच्चे शोर मचाए तो ऐसे जैसे बर्ड्स ने सिंगिंग किया और खुश हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की आवाज आ रही है, मैं ऐसे लेती हूँ। If you take it positively, if you enjoy it, you will not get distracted. You just क्या हो रहा है? हाँ, ये अक्सर जगहों पे ऐसा है. Most of the countries are like this, but now they are changing. You know, I really like अभी टोरंटो जमात JCC, अगर आपको पता हो, जाफरी सेंटर टोरंटो में नई मैनेजमेंट आई है, साहित्य भाई नीव आई है, तो उन्होंने काफी चेंज किया। अभी मेरे काफी वर्कशॉप्स हुए थे, तो एक बच्चा फिर रहा था, छोटा सा बच्चा, खामोशी से, और वो आ रहा, मुझे प्यार कर रहा, जा रहा, you know, और मैं बहुत ज्यादा लोग थे स्पीच दे, तो मुझे पता नहीं चला, मेरे लिए तो नॉर्मल है, हम लोग ऐसे करते रहते। फिर उन्होंने मुझे बताया ये टोरंटो जमात में पहली दफा हुआ है, रूल बदला है कि बच्चों के साथ माँ आ सकती है, एक बच्चा आगे वॉक कर सकता है। कहते ये हमारी हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। सो नाउ पीपल आर चेंजिंग। एक जमाना था वो ब्रिटिश डिसिप्लिन, अब दुनिया को अकल आ गई, अब वापस जा रही उस वैल्यूज की तरफ। अब मैंने कहा टोरंटो बदल गया है, JCC बदल गया, किसी से भी आप फोन करके पूछ तो बताएंगे। अब काफी लोग बदल रहे हैं। इसी तरह एक और जगह आई थिंक कैलगरी में भी काफी तब्दीली आई है, वहां पर भी अबू तालिब एक और सेंटर है, वहां पर भी पहले कमरा था, उन्होंने कहा एक यहाँ पे कॉर्नर पे बैठेंगे सामने मेंबर के सामने, तो लोग चेंज ला रहे हैं। मेरी आदत है, मैं जिस कंट्री में भी सिटी में भी जाती हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मैं छोटे रूम में जाती हूँ, मदर्स के पास थोड़ी देर बैठती हूँ, मैं खुद से भाग के जाती हूँ। मुझे मैनेजमेंट कहती नहीं जो टाइम नहीं है, चलो मेंबर में कहती हूँ नहीं अभी टाइम है, मैं जल्दी से जाती हूँ। मैं मदर्स के पास जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, जल्दी खड़े उनके दर्द दिल सुनती हूँ, उनको पुश करती हूँ और प्यार करती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं एक माँ को देखूँ ना, अक्सर मैं ऐसे लगता है, मैं माँ को देखती हूँ, उसको चूमती हूँ, उसको थोड़ा सा मसाज करूँ, उसको बच्चा जल्दी से गोद से ले लूँ, क्योंकि हम जैसे बुजुर्ग का एहतराम करते उस तरह हमें माँ का एहतराम करना चाहिए, जिसके छोटे बच्चे, क्योंकि बहुत मुश्किल है उनके लिए आना निकलना संभालना, उन पर कितना बोझ होता है, उन सबको हम सबको लेना चाहिए। कहते फरिश्ते माओं को बहुत इज्जत देते, अंबिया इज्जत देते, आइमा इज्जत हम लोग नहीं देते, हम जाहिल हैं। इसलिए अगर हम माँ को इतना पैम्पर करें, जिसके छोटे बच्चों इतनी इज्जत दे, तो हर माँ 10-10 बच्चे पैदा करेगी इंशाअल्लाह, और फिर नबी फख्र करेंगे। और नबी ने कहा है मैं फख्र करना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत के ज्यादा बच्चे, ऐसा होना चाहिए इंशाअल्लाह। हम अक्सर ईरान में ये देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं। सो सिखाना, you said कि 0 to 7 years old they should play. So वो जो हाफिज़ कुरान होते हैं किस तरह वो एक्सेप्शनल होते हैं। हाँ, वो सब यही बताते हैं कि हमने पढ़ाया ही नहीं, वो खुद से पढ़ा था, उसे रात को लगा के सो के माँ ने पढ़ा, तो उसने सुबह पढ़ना शुरू कर दिया। वो हैरान हुई कि ऐसा बच्चे हैं जीनियस। इसलिए मैंने कहा जो एक्सेप्शनल है उनको रहने दो, वो एक्सेप्शनल बच्चे थे, इसीलिए बाद में सबने मना किया, सबने कहा क्यों तुम लोग कॉपी कर रहे हो, कॉपी नहीं करो, कॉपी पेस्ट कॉपी नहीं करना चाहिए किसी को भी। आपका अपना एक रास्ता होता है, यार आपका जिक्र अपना है। अब्दुल्ला बेहजत कहते थे हर जिक्र हर एक के लिए नहीं है। मसलन एक जिक्र से आपको ज्यादा लुत्फ आता है, आप कनेक्ट होते हैं, वो आपका जिक्र है अल्लाह के साथ, हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है मुस्तहब्बात में, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पर भी इनकरेज नहीं करते क्योंकि इसने किया है सब कर सकते हैं, सब चलो एब्स करो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल इसी तरह क्लासेस होती हैं
اور میرے تینوں بیٹے گئے ہوئے اور قرآنک مانچسٹر میں اتنا اچھا یہ لوگ کیا ہوتا ہے ایک آیت ہوتا ہے ایک آیت اس آیت پر گیم ہوتی ہے اسی آیت کے پوئم ہوتی ہے اسی آیت پر مثلا اس کو کوئی نہ کوئی آرٹ بنانے کو کہتے ہیں اسی ایک ہی آیت ایک پوائنٹ ایک ہفتہ لے کے جاتے ہیں تھیم اور اسی کے ارد گرد بس کھیل کود کرتے رہتے ہیں پھر وہ آیت اس کو یاد ہو یا نہ ہو مہم نہیں سمجھ میں آ جاتا ہے بس اس کا میننگ ہے نا اس کا میسج سمجھ میں آ جاتا ہے پھر جو بچے خود چاہتے ہیں کہتے ماما ہم نے یاد کرنا ہے یہ کرنا ہے جب اس میں سے پھر مثلا 20 بچے ہوتے ہیں ایک بچہ شارپ نکلتا ہے شور ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کرے اس کو آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں کہ اچھا آپ کو اس فیلڈ میں آنا ہے تو آ جاؤ اس پہ بھی پریشر نہیں کرتے دیکھتے اگر وہ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے جہاں سے چھوڑ رہا ہے چھوڑ دو اس طرح اور جو چاہتا ہے جاتا ہے ماں باپ بھی اس کے اچھے ہوتے ہیں پھر وہ کمپلیٹ کر بھی لیتے ہیں وہ اچھی بات. آپ نے جو کہا کہ واجب از ویری بیوٹیفل اور ہم کبھی کبھی واجب کو ہارش دیتے ہیں وہ کیسے ہم واجب کو بیوٹیفل بنائیں اور وہ ابن طاؤس وہ پین والا اسٹوری تھا جو آپ نے کہا کہ ابن طاؤس بہت اچھی جی وہ یوں ہے کہ دیکھیں ایک چیز جو کیا کل بھی شاید میں نے اشارہ کیا تھا مثلا ماں کہتی ہے نا کہ بیٹا پانی پیو ٹھیک ہے اچھا ہے تمہارے پھر آپ ماں دیکھتی کہ یہ پیاس سے مر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بہت جیسے اس کو بیماری تھی بخار تھا گرم ہو رہا ہے تو اس کے لیے واجب ہے ایک گلاس پانی پینا کیونکہ اس کو فیور ہے وہ ایک گلاس پانی اس کو زبردستی پلاتی ہے کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے. اب ماں اتنی مہربان ہے ماں نے شروع میں کہا بیٹا پیو اچھا ہے آپ کے لیے لیکن جب دیکھا کہ اس کے بدن میں بہت کمی ہے اور اس کو شدید ضرورت ہے تو اس نے اس پانی کو واجب بنا دیا اس کو ڈرپ چڑھتا ہے یا جو بھی پانی واجب ہو جاتا ہے تو یہ واجب کیوں کر رہی ہے ماں اس پیار کی وجہ سے کہ میں مر نہ چاہوں مجھے ضرورت ہے یعنی اس میں جیسے مثلا آپ بہت مہربان ہو ٹھیک ہے آپ مجھ سے کچھ نہیں مانگتے ہمیشہ مجھے دیتی ہو ٹھیک ہے ہمیشہ مجھے دیتی ہو لیکن ایک مرتبہ زینب کہے راضیہ مجھے دو میں کہوں گی زینب تو ہمیشہ مجھے دیتی ہے کبھی کچھ نہیں مانگتی کیوں مانگ رہی ہے اگر آپ مجھ سے کچھ مانگ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا اس میں پیار ہے اس کی اتنی مجھے ضرورت ہے اور اس میں اتنی محبت ہے کہ آپ کہہ رہی کہ مجھے آپ سے چاہیے ہر صورت میں ٹھیک ہے نا وہ خدا جو کچھ نہیں مانگتا ساری زندگی میں ایک دفعہ اگر پیسے ایکسٹرا ہے تو حج کرو ورنہ نہیں وہ خدا جو کچھ نہیں مانگتا ٹھیک ہے اتنا کم مانگتا جب وہ جو کم مانگ رہے اس میں اتنا پیار ہے اتنی ضرورت ہے اتنا وہ اسینشل ہے کروشل ہے وہ محبت عشق واجب اور بس اللہ کی وہ نیت نا اس میں پیار نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس اینگل سے ہم بہت اس کو اور ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹائم آئی تھنک اوور ہو گیا سر تمہارے طرف کے لاسٹ جی ہمارا جو نیا پروگرام آیا ہے MC تربیہ کا وہ ورلڈ فیڈ سے آیا ہے اور وہ بڑے بڑے پیڈاگوگ اور بڑے بڑے عالم دین اور سب نے بنایا ہے اور دنیاوی پروگرام ہے سب کا وہ مدرسہ جو ہے وہ سب کا ایک ایکسلنس کا پروگرام ہے اور وہ جب شروع ہوتا ہے 4 سال سے شروع ہوتا ہے تو اس میں سب میں ہے الف با تا سب کچھ ہے اندر میں تو اسی لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ گیم کی شکل میں ہے کیسا ہے گیم کی شکل میں Just lessons. And the rest is the storybook and the game. ہاں بس ٹھیک ہے گیم میں ٹھیک ہے گیم میں جیسے مونٹیسری ٹائپ ہو نا We have a big challenge of parents کیونکہ ہمارے یہاں 4 سال سے بچے آتے ہیں
और हमें अब ये पति ज़्यादा था मुहर्रम महीने में, तो हमको बहुत एक प्रॉब्लम हो गया था। हमने बोला था 4 साल से बच्चे को हम अलाउ करेंगे, और एक पेरेंट्स ने क्या किया, वो बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, वो चेंज करके लाए डायरेक्टली। और यहाँ पे जब मदरसे में आता है हम बोलते हैं नहीं हम 4 साल से ही दाखिल करेंगे, इससे पहले नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। पहले ले आए बच्चे को। तो वो पहले से ले आए और वो चेंज कर देते, सर्टिफिकेट को चेंज कर देते, क्योंकि they just want to put their kids into madrasa. And we have some parents also over here who says that नहीं 9 साल तक हमारी बच्ची को कुरान आ जाना चाहिए, क्योंकि वो बालिग हो जाएगी तो कुरान आ जाना चाहिए। So we have many वो चाहते challenges. हैं कि एक दफा कुरान पढ़ना आ जाए फिर बेशक ना पढ़े, है ना? That's true. जबकि हम ये चाहते हैं कि ऐसे कुरान पढ़ना आ जाए कि फिर वो हमेशा पढ़ते हैं, तो उसका शौक हो इंशाल्लाह ना। उसके लिए आपको ना पेरेंट्स को ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज दिखानी चाहिए। वो जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दुनिया का है वो फिनलैंड का है ना, है ना? उनकी कितनी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, वो जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वाला स्टाइल वो लोग करते हैं। मैं टोरंटो में जाती हूँ कुछ प्राइवेट स्कूल्स में जो जूस के हैं, यहूदियों के, उस प्राइवेट स्कूल्स में मैंने देखा बिल्कुल यही किया हुआ इन लोगों ने। प्रॉपर इनका प्रोस्पेक्टिव्स वगैरह लगे हुए 0 to 7, हम इस तरह 1 to इतना मैं हैरान हुई, बिल्कुल इमाम की टीचिंग पे वो लोग अमल कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स दिखाने चाहिए। ऐसे आप साइकोलॉजिस्ट को बुलाएं जो अर्ली लर्निंग वाले जिन्होंने किया हुआ है, जो इस मेथड को समझते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाएं। एक्सपर्ट्स बताएं पेरेंट्स को कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं देना चाहिए, इसका फलसफा क्या है, सब डिस्कस हुआ है। ठीक है, अभी आप अगर डॉक्टर लिप्टन को पढ़े, डॉक्टर लिप्टन बहुत अच्छे, ब्रूस लिप्टन बहुत अच्छा वो जो न्यूरो साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा बताते हैं। वो इतनी अच्छी बातें करते हैं, अगर आप सुने मुझे मजा आ जाता है उनकी बातों का, क्योंकि वो कहते हैं कि वो 0 to 7 में बच्चे के ब्रेन में क्या हो रहा है। और फिर हम सलाम करते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को, दुरूद पढ़ते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर कि मेरे आका मेरे मौला ने क्या बेहतरीन हमें तालीमात दी। तो ये आजकल की नई रिसर्च को भी पढ़े, और कोई हो जो इन सबको देखे, थोड़ा सा बनाए और बताएं, और एक्सपर्ट के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने पेरेंट्स के सोच को भी बदलें। उनको इनके लिए भी एनुअल फंक्शंस होते हैं ना, एनुअली आप लोग बुलाते हैं, कुछ दिखाते हैं अपने बारे में, तो ये ज़रूर करें। आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें, एकदम से चेंज नहीं आता। कम से कम टीचर्स को पता हो कि हमने प्रेशराइज नहीं करना। ठीक है, बस इतना भी हो जाए तो काफी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के बहुत कीमती वक्त का। आई नो योर मदर्स, योर स्पिरिचुअल मदर्स, माशाअल्लाह मुअल्लिम, और आपका वक्त इतना कीमती, और ये वीक डेज भी था, आप लोग तशरीफ लाए। परवरदिगार आलम आपके क़ल्ब और सद्र में इतनी इंशराह शरह और उसको वसअत दे कि आप इल्म और हिल्म, बुर्दबारी, सब्र और इल्म दोनों के साथ साथ इंशाअल्लाह नस्लों क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों पर आपकी तालीमात का असर हो इंशाअल्लाह, और क़ुलूबे सलीम, क़ुलूबे मुनव्वर आप तरबियत करें, और इमाम अस्र अलैहिस्सलाम आपकी इस तालीम व तरबियत और आपकी मेहनत से इंशाअल्लाह राज़ी हो, और इमाम के चेहरे पर आपके आमाल की वजह से तबस्सुम और मुस्कुराहट और स्माइल आए इंशाअल्लाह। खुदा आपकी मेहनतों को, खिदमतों को बेतौर अहसन कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। Merci d'avoir bedainin que tu m'es aïba, mais ça c'est thank you so much. Que I have time to
शुक्रिया, आप मडागास्कर आए उसके लिए भी शुक्रिया, और थैंक यू सो मच हमको जितनी नॉलेज मिली आपसे। इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे कि वो लोग अप्लाई करें।